बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़ी को आलोचना करी इंटरनाल एग्जाम पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान छात्र छात्री मान पिला माने यही प्रश्न गुड़ी ही पड़ो 2 मार्किया प्रश्न कहीं एमसीक्यू मु आलोचना करूली माराथन आलोचना करूली वर्तमान ये 2 मार्किया प्रश्न जिते भी अच्छी आम आलोचना करवा इंपोर्टेंट प्रश्न सिलेक्शन प्रश्न गुड़ी आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न जिते देख पिला माने एटार इंपोर्टेंस माने देख कौन कौन जिनटा सब बुझिया को चेष्टा करिवो से प्रश्न ही आसीबो। प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन परोक्ष गणतंत्र कौन। प्रत्यक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण प्रत्यक्ष भाव रे शासन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करती माने जनसाधारण माने लोक माने प्रत्यक्ष भाव रे शासन प्रक्रिया अंशग्रहण करथांती तेणु ताको प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए। या जनसाधारण शासन व्यवस्था मध्य प्रत्यक्ष संपर्क प्रतिष्ठा करिथाए। ठीक अच्छे लिखिदेव। नेक्स्ट प्रश्न परोक्ष गणतंत्र तेणु परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र क्या कह जाए। तेणु ये पिला देख राष्ट्र जदि अधिक जनसंख्या अच्छा ताले प्रत्यक्ष गणतंत्र चलिबो नाही। तेणु प्रत्येक लोक प्रत्येक भाव में शासन प्रक्रिया अंशग्रहण करने असंभव हो पड़े। एणु प्रत्यक्ष गणतंत्र विकल्प भाव में परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र प्रचलन कराई। ए व्यवस्था रे कौन हुए ना ये व्यवस्था लोक माने लोक माने कौन करती लोक माने प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधि मान द्वारा शासन क्षेत्र में प्रतिनिधित्वर सुजोग पाई था। ठीक अच्छे लोक माने कौन करती प्रतिनिधि मान बाछि था निर्वाचित करथांती एवं शासन चले कौन करे ना शासन चले। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिबा पिला माने एठी टिके बड़ करदेबा। यस 4 नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न प्रत्याहार कौन कौन प्रत्याहार माने रिकॉल इंग्रजी कौन कहती रिकॉल प्रत्याहार कौन प्रत्याहार आधुनिक प्रत्यक्ष गणतंत्र एक मुख्य माध्यम अटे। ये व्यवस्था द्वारा निर्वाचित लोक प्रतिनिधि माने लोक मानक आशा विश्वास अनुजाई कार्य जदि करि न पारिले लोक माने से प्रतिनिधि को फेराई आनती नहीं कि तांकर जो से जो निर्वाचित होती ताको नाकच कर दियंती फेराई आनती। 4 नंबर प्रश्न कांग्रेस दल केबे और कहा द्वारा प्रतिष्ठित होइतिला। तो भारतीय जातीय कांग्रेस दल 1885 मसीह प्रतिष्ठित होइतिला। यही दल आलान ऑक्टेवियन ह्यूम को द्वारा प्रतिष्ठित होइतिला। यही दल आलान ऑक्टेवियन ह्यूम रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। तापर गोटे प्रश्न आसीबो तमरो जे गणतंत्र कौन। गणतंत्र शब्दटी ग्रीक भाषार टेमोस आउ क्राटस रु आसीची दुईटी शब्द रु आसीची। टेमोस माने लोक माने क्राटस माने होची क्षमता। एणु आक्षरिक अर्थ रे गणतंत्र लोक मानकर क्षमता को सूचित करे नहीं। तेणु तुम्हें आ गोटे लिखिदेव जे सिलिंग मतरे शासन प्रत्येक व्यक्तिर अंश थाए। अब्राहम लिंकन डेफिनेशन में लिख दे पारिबो। नेक्स्ट प्रश्न रेफरेंडम बा गण मतामत ग्रहण कौन। रेफरेंडम गण मतामत ग्रहण बा रेफरेंडम प्रत्यक्ष गणतंत्र एक नास्ति सूचक माध्यम अटे जहाद्वारा व्यवस्थापिका द्वारा गृहीत एक विधेयक बा बिल कौन सी विधेयक बा बिल ताको कहती आईन रे जहाँ तैयारी हुए से बिल विधेयक माने व्यवस्थापिका द्वारा गृहीत होइथिबो तापरे तार सपक्ष के विपक्ष रे जनमत संग्रह करा जाय थाए। यही अस्त्र द्वारा लोक माने व्यवस्थापिका द्वारा गृहीत एक विधेयकर भाग्य निर्धारण करि पारंती ताको संपूर्ण भाव प्रत्याख्यान मध्य करि पारंती। गण उद्योग बा इनिशिएटिव कौन। गण उद्योग बा इनिशिएटिव प्रत्येक गणतंत्र एक अस्थिसूचक माध्यम अटे। गण उद्योग बा इनिशिएटिव या द्वारा कौन हुए व्यवस्थापिका आईन प्रणयन करू नथिबा परिस्थिति रे लोक माने कौन करती निजे आईन प्रणयन प्रक्रिया आरंभ करि पारंती। से माने कौन करिवे ना संख्याधिक भोटदाता आईन रो संपूर्ण रूपरेख निर्णय करि पारंती किंवा प्रस्तावित आईन संपर्क एक प्रस्ताव मध्य व्यवस्थापिका उपस्थापन करि पारंती।
ଯେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଇନ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ, ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ସେଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ କ'ଣ? ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୈବିକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜୈବିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ। ପୁରୁଷ ସହ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ରୂପେ କେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ରୂପେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ରୂପେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଦଳର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଜାତୀୟ ଦଳ, ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତୀୟ ଦଳ ଅଛି, ଯଥା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ଏମାନେ ସବୁ ଜାତୀୟ ଦଳ। ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି, ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ, ଆସାମରେ ଆସାମ ଗଣପରିଷଦ, ବିହାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିବସେନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେ ଆଉ ଆନା ଡିଏମକେ ଆଦି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅଟନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ? ସମଗ୍ର ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅହେତୁକ ପ୍ରେମ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବା ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଏତେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅହେତୁକ ପ୍ରେମ କରିବା, ମୋହ ରଖିବା, ଆକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଜାତୀୟ ସଂଗତି, ଜାତି ଗଠନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଅସମାନତା, ନିରକ୍ଷରତା, ନାଇଁକି ନିରକ୍ଷରତା, ପାଠ ଜାଣିନଥିବ, ମାନେ କିଛି ପଢ଼ି ଜାଣିନଥିବ କି ଲେଖି ଜାଣିନଥିବ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବ। ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ମାନେ କୌଣସି ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବା। ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ ବୈଷମ୍ୟ, ଜୈବିକ ବୈଷମ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ କ'ଣ? ନାଇଁକି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉଟା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ। ତେଣୁ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଗଠିତ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ। ସଂଗଠିତ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦୋଷ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋଷ। ବାହୁବଳ ଅର୍ଥବଳର କୁପଯୋଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋଷ। ଦୁର୍ନୀତିର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋଷ। ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଆଦି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମୁଖ ଦୋଷ ଅଟେ। ଏସବୁର ନିରାକରଣ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତି ବା ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ନା ଜାତୀୟତାବାଦ, ଜାତୀୟ ସଂଗତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ଗାନ୍ଧୀବାଦ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ, ସରକାରୀ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଦର୍ଶ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦର୍ଶନ ନୀତି କ'ଣ? ତା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମାଜବାଦ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଉପନିବେଶବାଦ, ବର୍ଣ୍ଣବାଦର ବିରୋଧ କରିବା, ଉଦାରୀକରଣ, ଜଗତୀକରଣ, ମୁକ୍ତ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଆଦି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅଟେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା, ଦଳ ବଦଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଦଳ ବଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର
ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସଂସଦ ବା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ନାଇଁ କି କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ତେଣୁ 1985 ମସିହାରେ ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦଳବଦଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ମେଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ସରକାର କ'ଣ? କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବ କିଏ? ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସରକାରୀ ଗଠନ କଲେ ତାହାକୁ ମେଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ସରକାର କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ମିଳିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ୟୁପିଏ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଆଲାଏନ୍ସ କିମ୍ବା ଏନଡିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଆଲାଏନ୍ସ। ତ ଏନଡିଏ କିମ୍ବା ୟୁପିଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ମେଣ୍ଟ ଦଳ। ଜାତୀୟ ଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ କାଏମ ଭୋଟର 6% ଭୋଟ କିମ୍ବା 4 ଗୋଟି କିମ୍ବା ଅଧପ୍ତକ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅତି କମରେ 3 ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 2% ଆସନ ଜିତିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଜାତୀୟ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବ। 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଥିରୁ ଆସିବ, ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରଶ୍ନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।